प्रोग्राम अज की गल तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, साडे जीवन दीयां बहुत सारियां गल्लां दा संबंध रोटी कपड़ा मकान नाल हुंदा है। तो रोटी कपड़ा मकान जिहड़ा है वो रोज़गार यानी कि काम काज दे नाल जुड़िया होया है। जे काम काज ही ना होवे तो रोटी कपड़ा मकान च मुश्किल आ जाती है। पिछले कुछ समय तो रोज़गार यानी कि नौकरियां बारे चिंता का विषय बनिया सी, क्योंकि बेरोज़गारी की दर बढ़ती जा रही सी, जिसनूं ध्यान च रखते हुए प्रधानमंत्री दे दफ्तर दे द्वारा घोषणा की गई है कि सारिਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ नौकरियां 1.5 साल विच मोड मिशन दे विच दित्तियां जाणगीਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रालयों कोलों सर्वे करके ये डाटा दिता गया और ये घोषणा की गई है कि 10 लाख नौकरियां जड़ियां कि 1.5 साल दे विच जिहड़े लोग चाहवान ने उन्हां नूं पूरी प्रक्रिया अपनाउण तो बाद मिलणगीਆਂ। ये सब किस तरह होएगा, ये घोषणा जिहड़े है इस की स्वरूप है कि ये 10 लाख नौकरियां काफ़ी होणगीਆਂ और सारी प्रक्रिया किस तरह होएगी। इस ते गलबात करन लई ते इसका विश्लेषण करन लई सानू खुशी है कि आज साडे नाल बैठे ने अशोक सरीन जी, जिहड़े कि पंजाब यूथ बीजेपी दे वाइस प्रेजिडेंट ने। नाल ही असीं सदर दिता है राजीव भास्कर जी नूं, जिहड़े कि पत्रकार ने। दर्शकों, अपने आप च अज दी एक बहुत अहम गल है जिस ते असीं चर्चा करनी है। असीं सब तो पहले पूछते हैं सरीन जी, एक घोषणा की है, इहदी मुख विशेषतावां जिहड़ियां उस ते थोड़ा रोशनी पाओ। देखो, जी कल प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की है, मैं समझदा इतिहास देश की आज़ादी तो बाद पहली बार यह जिहा एक मौका आया ਜਦੋਂ कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ 'ਚ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੈਡਰ ਦੀ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਦੀ, ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਸਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 8.5-9 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਲੌਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। देखो, जॉब्स ये एक जॉब गल आती है, लोग जेडे विरोधी दल है वो चर्चा करते, जॉब का मतलब होता है रोजगार, केवल यही रोजगार क्योंकि अज एक लोगों का मैंटल लैवल बनाता गया कि जॉब का मतलब सरकारी नौकरी। थोड़ा जिहा इस दे वल झात मारन दी लोड़ है कि पिछले 7-8 सालों के विच साडे देश ने केवल सरकारी नौकरियां दे विच ही नहीं, प्राइवेट सैक्टर दे विच इन्ना काम वधाया, इन्ना लाया, जिहदे नाल तुसीं देखो कि FDI आई देश दे अंदर। पहला मेक इन इंडिया दे तहत लोकां नूं रोजगार मिलिया। पहला सिर्फ मोबाइल, मैं एक ही उदाहरण देवांगा, केवल मोबाइल बनाने लई 2 फैक्ट्रियां हुंदियां सी, अज 200 यूनिट लगे। जिहड़े 200 यूनिट लगे आ उहदे च रोजगार वधिया, किसी नूं लेबरर नूं लेबर मिली। इसे तरह वख-वख कमां दे विच योजनावां दे विच देश दे अंदर रोजगार दे साधन वध रहे। ठीक है, 21.7% पोस्टां जड़ियां वीकेंट है वख-वख विभागां विच बड़ी देर तक लोग कहते कि भर्ती नहीं हुई। सरीन साहब ये कहते भी रोज़गार का मतलब रोज़गार के मौके फरमान कराना, मतलब मौके देना लोगों को, भावें वो स्टार्टअप के द्वारा या किसी होर वित्तीय सहायता द्वारा, ताकि लोग सिर्फ नौकरी ना लैन बाकी नौकरी देने वाले भी बनन। भास्कर जी, ये जी घोषणा हुई है, आम तौर पर इसका स्वागत किया जा रहा है। इस घोषणा के वख-वख ही पहलू ने जिस नाल कि खास करके नौजवानों को एक रोशनी नज़र आई है, क्योंकि बड़ी देर बाद एडी वड्डे पद्धर के उपर नौकरियों की घोषणा हुई है, फिर नियुक्ति होएगी। ये सारा प्रोसीजर किस तरह होएगा कि वो सारे उपराले किए जाएंगे, जिस तरह रिटन टेस्ट होएगा, फिर इंटरव्यू होएगी, कुछ राखवाकरण भी होएगा, ये सारी प्रक्रिया जी है, इस उपर थोड़ा तुसीं दसो भी किस तरह। देखो, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने डिसीजन लिया कि 10 लाख वैकेंसियां वो भी सरकारी विभागों के विच अगले 1.5 साल तक भरी जाएंगी जी। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा शर्मा जी, रोजगार के मुद्दे ते पूरे देश दे विच वख-वख सूबे दे विच वखरी तरीके की एक पॉलिटिक्स पिछले 5-7 सालों तो चल रही जी। क्योंकि कहा जाता है कि जब मोदी सरकार आई सी उन्होंने कहा 2 करोड़ तुहानूं रोजगार के अवसर देवांगे। हुण जिद्दां सरीन जी कह के हटे ने, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਵੇ
ਕਿ ਜਦ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 40 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ 2 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਤਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਕ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਲਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਕ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਆਸ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜਾਗੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 8,72,000 ਨੌਕਰੀਆਂ 2020 ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ 2020 ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ 21,755 ਨੇ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ 98,842 ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ 7,56,000। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਤੇ ਬੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਰੋਚਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਲ ਯੂਥ ਨੂੰ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੰਗਾ ਆਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖੀ ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਅਰਥਾਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਹਾ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਵਸਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਧਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ? ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ UPSC ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਡ A ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ,
ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੀਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕੂਗਾ ਵੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਯੂਥ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਅੱਡ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਜੋਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੋਦੀ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹਨਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੂਟੇਬਲ ਕਦਮ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, एजुकेशन का माँ बाप सुखी रहे ते जिहड़ी बेरोजगारी खत्म होए।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਸ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ 25,000 ਕੱਢੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 25,000 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ 25,000 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆਈ, ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ, 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। 8 ਕਰੋੜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ। 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 370, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਚੱਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਦ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2004-05 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮਿਡਲਮੈਨ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
58 ਸਾਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। 58 ਔਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜਾਂ IT ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ IT ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੈਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਕੈਮਰਾ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਜੋਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੀ, ਲਾਈਫ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀਆਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਜੌਬਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 111 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 70,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ FDI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ $524 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਚਲੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਬਰਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰੇਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਟਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ, ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਟਾ ਰੋਟੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦਰਸਾਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, IT ਹੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੇਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਬਟਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਗਈ ਮੇਰਠ 'ਚ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੇਵਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸਰੇਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਸਰੇਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।